ਸਿਸਟਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਏ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गुरु नानक देव अस्पताल में। यहाँ पर एक बार फिर सरकार ने 25 वेंटिलेटरों की खेप भेज दी है। अभी कोरोना काल के सदमे से हम निकल नहीं पाए हैं। पहली लेयर समाप्त नहीं हुई है। कोरोना काल के मरीज, जो कोरोना के मरीज हैं, लगातार आ रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में दिवाली से पहले एकदम जो मरीजों की संख्या वो कम हो गई थी, अब जो है धीरे धीरे मरीज बढ़ने लगे हैं। दूसरी लहर कब आ जाए, सरकार इसके लिए बहुत चिंतित है। माहिरों का कहना है कि कोरोना काल की जो दूसरी लहर है पहले से भी घातक होगी। शायद ही इसीलिए सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना वेंटिलेटर गुरु नानक देव अस्पताल में भेज दिए जाएं। लेकिन इन वेंटिलेटरों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इन्हें चलाने के लिए स्टाफ कम पड़ने लगा है। इन वेंटिलेटरों को इंस्टॉल करने की बजाय इन्हें ICCU यानी इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट में रखा गया है। अब वहाँ पर पड़े पड़े ये धूल फाँक रहे हैं। कुल यहाँ पर 115 वेंटिलेटर आ चुके हैं। यदि हम बात करें कोरोना काल से पहले की तो यहाँ पर केवल 10 वेंटिलेटर थे। उनमें से भी कुछ वेंटिलेटर चलते नहीं थे। सरकार ने ये सोचा कि कहीं कोरोना में स्थिति बिगड़ ना जाए, क्योंकि जब कभी मरीज को अटैक होता है कोरोना को, तो सबसे पहले उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है और उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। मरीज की जान बचाने के लिए उसे वेंटिलेटर पर डाला जाता है। कुछ तो इंस्टॉल कर दिए गए, लेकिन बाकी अभी इंस्टॉल नहीं किए गए। हम आपको ये बता दें कि एक वेंटिलेटर की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। अब हम पहुंचे हैं गुरु नानक देव अस्पताल, जहां हम बात करेंगे गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर JP अत्री के साथ। ये एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार अभी तक इतने वेंटिलेटर जो आए हैं उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ हमारे पास है या नहीं है। इनकी ओर से वेंटिलेटरों की डिमांड की गई थी या सरकार ने अपने तौर पर ही ये वेंटिलेटर भेज दिए हैं। इससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं ICCU यानी कि इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट में, जहां पर इन वेंटिलेटरों को एक कोने में रखा गया है। आखिरकार ये पैसा सरकार का है। इससे पहले ये पहली दफ़ा नहीं है कि सरकार ने मशीनरी भेज दी हो लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं हो। इससे पहले कैथ लैब यहाँ पर बनाई गई थी 1 करोड़ रुपए की लागत से, उसे भी शुरू नहीं किया जा चुका है। आइए हम बात करते हैं गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर JP अत्री के साथ। गुरु नानक देव अस्पताल में एकदम वेंटिलेटर्स की बाढ़ आ गई है। पहले जहाँ कहीं 10 वेंटिलेटर होते थे उसमें से भी कई चलते नहीं थे। अब इनके पास करीब 115 वेंटिलेटर हो चुके हैं। हमारे साथ हैं गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर JP अत्री। इनसे बात करते हैं कि क्या हमें इतने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत थी, और अगर थी तो क्या इन वेंटिलेटर को चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टाफ है। सर नमस्कार। डॉक्टर साहब, एकदम वेंटिलेटर बहुत आ गए हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 92 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 115 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਂਡ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ICCU ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਨਇੰਸਟਾਲਡ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੇ 22-25 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 92 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 92 ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ 92 ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ।
ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ 92 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, 92 ਨਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਡਾਕਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ 9 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਬੈੱਡ ਪਿੱਛੇ 5 ਬੈੱਡ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 5 ਮਤਲਬ 5 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ? 5 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ 5 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਲੱਸ 5 ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਟੋਟਲ 10 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ 9 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 100 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 115 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਟਾਫ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ 8 ਜਾਂ 10 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨੇ HFNO ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ 10 ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਵੀ ਪੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਬਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ 20 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਜਰੀ, ਗਾਇਨੀ, ਆਰਥੋ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ICU ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਏਗੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਓਵਰਲੋਡਡ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ 5 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ ਔਰ ਬਾਹਰ IMA ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ 5 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ IMA ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜੈਸੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕੈਥ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ MRI ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ MRI ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SOP ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। MRI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ SOP ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MRI ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ मॉडिफिकेशन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ करवा रहे हैं कि ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर JP अत्री, जिन्होंने कहा है कि 192 वेंटिलेटर्स की इन्होंने डिमांड की थी, सरकार की ओर से भेज दिए गए हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। सरकार को बार बार लिखा जा रहा है कि इन वेंटिलेटर का यूज़ तभी हो सकेगा यदि हमारे पास प्रॉपर स्टाफ होगा। इनका ये भी कहना है कि जब पहली कोरोना की लहर थी तो हमें 10 से अधिक पेशेंट जो हैं उनको वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया था। अगर उससे दोगुने मरीज भी आते हैं तो 20 वेंटिलेटरों की ज़रूरत पड़ेगी। इन्होंने कहा 5 मरीजों के पीछे हमें 3 डॉक्टर चाहिए। इस तरह तो 100 वेंटिलेटर चलाने के लिए इन्हें करीब 60 डॉक्टरों की ज़रूरत है, जो स्टाफ इनके पास नहीं है। बार बार इनकी ओर से लिखा जा रहा है। अब सरकार कब स्टाफ देती है या डॉक्टर आने को तैयार नहीं है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ हैं कोविड-19 के इंचार्ज डॉक्टर अवतार सिंह धंजू, जो कि मेडिसिन विभाग के गुरु नानक देव अस्पताल के मुखी हैं। इनसे बात करते हैं कि दूसरी कोरोना की लहर को लेकर काफ़ी चिंताएं जता रही हैं, तो लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-7% ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੇਸ ਵਧੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਜ਼ ਦਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 3-4 ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਵ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਨੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 24 ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾਖਲ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਨਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਟੋਟਲ। ਕੁਛ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਰਡ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਈਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਨਪਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਫਲੂ ਵਗੈਰਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 46 47 48 ਡਿਗਰੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜੀਜ਼ਸ ਫਲੂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਟ ਗਏ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ? ਟੈਸਟ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਏ ਆ, ਟੈਸਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਭਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 24 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਜੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਵੇ। ਸੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, साफ़ सफाई रखिए, तो फिर मेरा ख्याल है तो बचा जा सकता हूँ। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिसिन विभाग के जो मुखी हैं डॉक्टर अवतार सिंह धंजू। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोरोना कब आएगा नहीं आएगा ये तो सभी बातें भविष्य की गर्त में हैं। पंजाब में पीछे काफ़ी त्यौहार के सीज़न भी दिन भी रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या अधिक बड़ी नहीं है। इनका कहना है कि ये एक वायरस है, वायरस ठंड में बढ़ेगा ये नहीं, ये भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों को सरकार की ओर से दी गई गाइडलाइंस का पालन करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है और बार बार अपने हाथों को धोना है। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।